मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो कि सैकड़े सैकड़े वार गुरु ग्रंथ साहिब विच दोहराया गया है, जिसका मायना यह बनता है कि अकाल पुरख वाहिगुरू एक है। तो वो एक ओंकार तीन हिस्सों च उचरित इनू असी प्रनाउंस करते हैं, इनू उचरित करते हाँ। ओदा मतलब है अविध, अंग का मतलब है एक रस, कार का मतलब है लगातार। ओ मीन अविथ विदाउट एनी गैप, अंग एक्यूरेटली इको जिहा, कार कंटिन्यूसली। ਇਹੋ जी हस्ती जो विदाउट एनी गैप एक्यूरेटली तो कॉन्टिनम दे विच मौजूद एग्जिस्ट करती है, जिन्होंने सिंपल ट्रांसलेशन च लईए तो कहने असी ओमनी प्रैजेंट है, निर्गुण स्वरूप। सब आब खाक धरती पुलाड़ जिया जंत पशु पंछी मानुख जो कुछ भी नजरे आब है, दिसदा अनदिसदा सब विचों मौजूद है ओंकार, एक ओंकार। उस एक हस्ती ओंकार जिदा एहसास असी सुरत करके भाव, हाउ कैन वी मेक सम काइंड ऑफ relationship with that Akal Purukh Vaheguru, that Almighty which exists everywhere as the omnipresence। बाबा जी ने उहदे लई जिहड़ा सोर्स दिता है सतगुर प्रसाद, सत मीन रहन वाला, गुर मीन ज्ञान, प्रसाद मीन बख्शिश। ਇਹੋ जी इनलाइटमेंट, ਇਹੋ जी रोशनी जिहड़ी सदैव काली मौजूद है, जिवें शब्द के रूप में सानूं दित्ती गई है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਾਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਆ। बचन है मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, गुरपुरै हर नाम तिरड़ाया, बिन नावै जीवन बिरथा रहाओ। मेरे मन, गुरु ग्रंथ साहिब नूं जे कहा जाए कि साडी स्पिरिट, साडा मनवा, साडी कॉन्शियस माइंड, वी हैव वैरायटी ऑफ नेम अबाउट आवर इनर। गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा आलमी रूहानी दस्तावेज आ जिहड़ा रूहानी तौर पर साडे मनोवेग नूं, साडी जिहड़ी मन की लोड़ नूं पूरा करदा आ। एक तरह का ये अध्यात्मी मनोविग्यान है सारा। तुहानूं हर एक ऑलमोस्ट शब्द जिहड़ा आ डायरैक्टली इनडायरैक्टली मन नूं ही संबोधन करदिआं मिलेगा। मन वाली गल हो रही है, मन वाली सारी बात है। इत्थे भी बचन आया मेरे मन। गुरु रामदास साहब अपने ते बात टुका के सानू समझा रहे हैं, जिन्हों कहा जाए कि गुरु रामदास साहब कह रहे हैं ओ माई कॉन्शियस, ओ मेरी चेतना, ओ मेरे मन। भज, भज कहते ने भजन करना, चीज़ों को रिसाइट करना, अलापना, धार्मिक अध्यात्मक बिलीव विच, विश्वास विच। जिवें सपोज आपां सवेरे उठ के पाठ पढ़ते हैं, आपां नितनेम करते हैं, आपां बाणी पढ़ते हैं, तो कोई बंदा कहे कि वट आर यू डूइंग, आर यू रीडिंग सम काइंड ऑफ टैक्सट। ये कोई स्कूल दी, यूनिवर्सिटी दी, किसी कोर्स की टैक्सट नहीं हैगी। कई बार इस तरह होंदा भी है। मेरे इत्थे बड़ा प्यारा परिवार है, तो फैमिली दे माँ बाप भी डॉक्टर ने, बच्चे भी डॉक्टर ने गा। तो बेटा उन्होंने कहता है, जो कि खुद आप मैडिकल प्रोफैशनल है, कहता मॉम ऑल दो यू आर वेरी इंटैलीजेंट, वेरी स्मार्ट लेडी, यू आर अ डॉक्टर, बट द सेम टाइम आई रियलाइज हाउ डम आर यू। सेम काइंड ऑफ बुक यू आर रीडिंग एवरी डे, स्टिल you haven't actually understand it. What's wrong with you? उन्हें वो गल सुनी तो मैनू कहती भाई साहब मुंडा मेरा एवं कह रहा, मैनू की जवाब है? मैं गल ठीक है वो, क्योंकि तुसीं उन्होंने दस्सिया नहीं भी टैक्सट तो है नहीं गी, ना है कोई वो जी किताब आ भी जिस चो पढ़ के एक बारी तो बाद इम्तिहान दिता तो पास हो गए तो डन।
ਇਹ ਤੇ ਭਜਨ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਹਰਫ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਜੇ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਈਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਹਰਫ, ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੋਭਨਿਕਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਵਰਚੂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰੂਪ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਹਿਰੇ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਤੁਤੀ ਤਾਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਭਜਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਢੰਗ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਜਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜਨ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਨਿਕਤਾ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ, if we really want to do something, at the same time we have some kind of questions in our mind. Why I'm doing it? What I'm gonna get after actually doing or after actually participating in any activity? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ, ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਜਨ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕਲੋਥਿੰਗ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਬਾਈ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਉਹ ਯੈਸ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਕੋਰੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੈਟਸ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਜੇਲ ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਮਲੈਸ। ਦੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਐਨੀ ਅਦਰ ਚੋਇਸ? ਯੈਸ,
ਅਦਰ ਚੋਇਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਲਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਡੂ ਸਮ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਡੂ your actually courses properly, studies properly, pay attention toward your academic works, to your school work, university works, and definitely one day you're gonna have that ability. ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰਸ ਆਰ ਨੋਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਯੂ। ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7, 7 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 9, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7.8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 2% ਨੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ 2% ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਇਰ, ਟੀਚਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। What is stopping to any individual to become like a professional or ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਂਡ ਵਾਂਡਰਿੰਗ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ, ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਵਾਂਡਰਿੰਗ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡੈਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ CBC ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਹੋਸਟ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਰੋ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਇਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਬੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਟਸ ਬਿਕਮਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ more competitive and more, you can say, best for us, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕਰੀਨਾਂ ਨੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਭ ਕੁਛ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪ ਵਿਦ ਯੂਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਸਟ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੂਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕੂਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਜੋਏ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵੱਝਦਾ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਸਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਹੇਜਣਾ, ਅਲਾਪਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦਾ ਖਲਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ, ਉਸ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਮਿਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਵਾਈਜ਼ ਚੋਇਸਿਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀ ਗੁੱਡ ਸਟੱਫ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਥਾਟਸ ਅਲਾਇਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਅਰਥ ਸਾਕਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਅਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੈਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨ ਇਜ਼ ਡਰੋਪ ਆਊਟ, ਯੂ ਨੋ, he never finished his education properly and still he is running a big business, Microsoft ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ they have a lot of wealth in their families and all these things। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਆ ਸਵੇਰੇ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੌ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਪਿਤਾ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਤ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸਰ ਕੇ, ਉਹ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਖੇਡਣਾ ਮਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਛਿੱਕੂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਆ। ਆਨਾ ਦੋ ਆਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੈਤਸਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 19 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਰਚੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਰਾਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਰਚੀ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਜ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ 19 ਤੋਂ 31 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫੀਅਤ, 11 ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਜੈਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ
ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਆਫ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਸਵਈਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਤੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਤਿਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ, ਨੈਣ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਇਟਸ ਆਈਜ਼ ਓਪਨਿੰਗ। ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਤੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੁਛ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦਾ ਸ਼ਖਸ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਖਿਆਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੋਝੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੈ ਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਚੰਗਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਭਜਨ ਆਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਥਾਟਸ ਦੀ ਪੌਪਅਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਥਾਟਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਪੇਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਵਾਈ ਆਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਵਾਈ ਦੀਜ਼ ਥਾਟਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾ, ਉਹਦੀ ਈਰਖਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਆ, ਅਜਾਈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਭ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਅਰਥ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੀਲਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਭ ਅਰਥ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਆ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਇਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਬਾਤ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੋ
ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਜ਼ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ, ਦੋਸਤ ਬਣ। ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ COVID-19 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਟਲ mortality rate is very high, people are dying due to this COVID-19, but at the same time ਪਤਾ ਨਹੀਂ COVID-19 ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੌਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਲੋਕ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਜਿਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ੀਰ ਪਿਲਾਇਆ, ਪੋਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋੜਮੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, 15, 16, 20, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ। ਵਾਟ ਆ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਸਾਕਾਰਤ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਡ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਸ, ਹਾਂ ਅਸੀਸ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਸਾਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਪਰ ਫਾਈਨ ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਗੁੱਡ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੀਲਿੰਗ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦੌਲਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਵਸ ਗਈ ਆ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ,
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਗਈ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲਬਿਖ, ਵੈਸੇ ਕਿਲਬਿਖ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਪ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲਬਿਖ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੀਜ। ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਗਿਣਨੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੂਟਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਬੂਟਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਪਏ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਓਏ ਤੂੰ ਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਨੋ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਡੂ ਇਟ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ? ਭਾਈ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਰਸੋਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਿਲਬਿਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਬਿਖ ਸੀਗੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਣ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੇਸਟਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ, ਆਪਣਾ ਜੋਬਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਵਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਮਿੱਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਵਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਸ ਮਿੱਝ ਹੱਡੀਆਂ ਸਭ ਢਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰੀਚਰ ਦਾ ਕੋਈ 6-7-8 ਪਾਉਂਡ ਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਫੂਡ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਮਿੱਟੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੱਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਰਿਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤੇਗਾ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ। ਮੂੜ ਮਤਲਬ ਜੜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਿਤਨ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਵੇਅਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕੀਅਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਮੂਡ ਹੈ, ਉਹ ਜੜ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੱਟ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਤੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੋਇਜ਼ਨ ਫॉर ਯੂ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਪ ਇਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਅਲਕੋਹਲ ਐਥਨਲ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਸੈਂਟ ਮੀ ਹੇਅਰ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਕੇਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਹੇਅਰ। And whatever you are saying is meaningless for me. I cannot actually live without alcohol. I like it, I drink it, I will take it. मैं क्या ठीक है। मैं गल ये है, मैनू पता लगा है तेरे इस रिपोर्ट दे विच तेरा बच्चा भी है। कहता हाँ, I love my daughter. She is around 7+ 7 साल ਤੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਏ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇੱਥੇ ਤੇ 20-20, 25-25, 30-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਿਵ। 7-8 ਸਾਲ ਬੱਚੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਏ? ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ, ਮੂੜ ਹੋ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਗ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਲੈ ਤੇ ਕੱਲੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤਿੰਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥ। ਜਿਹਨੇ ਫੜ ਲਏ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਨਾਥ ਹੈ, ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰਦਇਆ ਤਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਰ ਦੇ। ਹੰਬਲਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਆ, ਹਲੀਮੀ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਟੋਟਲੀ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਤਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ
क्यों चाल है मार्ग पंथा। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਤ ਟੁਕਾ ਕੇ ਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਅਮੂੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਕਸ਼ੂ ਨੇਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਅਮੂੜ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ, ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਤਰਸ ਕਰ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਅੰਚਲ ਦੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦੇ ਅੰਚਲ ਵੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਦ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ which can lead us toward the right path of the life. Otherwise we might get distracted, we might actually get derailed from the real actually path. So ਇਹਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚੱਲੈ ਮਿਲਨ ਥਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਾਪ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।